63ാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. 63ാമത്തെ സെഷനിൽ പ്രധാനമായി 4 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതാനും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവസാനം. നമ്മൾ ആ 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 63ാമത്തെ സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. An equilateral triangle is colored inside. A quadrilateral is colored. Kando, this is a colored quadrilateral. PQRS is a quadrilateral in an equilateral triangle. The sides of the equilateral triangle are divided into 3 equal parts. First part, AP is a part. This is the second part. And these are the 3 equal parts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 equal parts. One more thing. This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. Angle QPA, angle PSB are right angles. Okay. These are the equal length AP and this distance and this. The side AB is divided into 3 equal parts. BC is divided into 3 equal parts. And AC is also divided into 3 equal parts. And PQRS is a shaded quadrilateral. What is the area of QRC? The side of the equilateral triangle is 12. Side of the triangle. Side of the equilateral triangle is 12 centimeter. One side that is 12 centimeter. Therefore, one small segment. Therefore, AP is equal to 12 by 3. That is equal to 4. This is 4 centimeter. This length. Okay. Triangle APQ, triangle PSB are 30, 60, 90 triangles. Okay. Again, triangle QRC is an equilateral triangle. Equilateral triangle of side 4 centimeter. Okay. This 4 centimeter side equilateral triangle. These are 30, 60, 90 triangle. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. What is the area of QRC? What is the area of QRC? QRC is an equilateral triangle. What is this distance? This is the altitude of the equilateral triangle. Okay. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെ എന്നോ ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം in the equilateral triangle, in the triangle RQZ, RK എന്നത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. RK ഈസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം 3 ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം 4 ആണ്, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. Therefore, QK is equal to 2√3. But what is the area? Area is equal to half. Okay, this length is 4. 4 into 2√3, that is 4√3 square centimeter. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ വരുന്നത് what is the area of PBS? What is the area of PBS? PBS വളരെ സിമ്പിളാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
half into PB. This is a 30 degree angle. 30 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഓക്കെ, 60 ഡിഗ്രിക്ക് ഇത് 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് 60 ഡിഗ്രി പി എസ് ഈസ് 4√3. Therefore, half into 4 into 4√3. The answer will be 8√3 square centimeter. Third question, C. What is the area of APQ? Area of APQ is equal to half 4 into 4√3. It is 8√3. Then നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കളേർഡ് കോഡിലാറ്ററൽ. അതിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Altitude of the equilateral triangle, when we draw the altitude of this equilateral triangle, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം നമുക്ക് 612 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 6 ആൻഡ് ദിസ് altitude of the equilateral triangle will be 6√3. Altitude of triangle ABC is equal to, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, 6√3. Therefore, area is equal to half into 12 into 6√3. നമുക്ക് 36√3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് റീജിയൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ കളേർഡ് റീജിയൻ, അത് വ്യക്തമാണ്. ഏരിയ ഓഫ് APQRS എന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ABC-യുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ 3 പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താവും? 6√3 36√3 മൈനസ് 8√3 പ്ലസ് 8√3 പ്ലസ് 4√3. ഈ 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആകെയുള്ളതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 16√3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം. അതൊരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ വരുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വരുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് കളേർഡ് പാർട്ട്? AB is the diameter. AB is the diameter of the circle. That is, O is the center of the circle of radius 4. Therefore, AB is diameter and angle P will be angle P. അത് എത്രയായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. Angle in the semicircle. AB is the diameter. Therefore, this angle is 90 degree. Okay. What is the length of side PB? Side PB. This is 20 degree. Side PB ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്തെഴുതാം? Opposite side is unknown, but hypotenuse is AB. Sin 20 is equal to PB by AB. That is equal to, നമുക്കറിയാലോ, PB is equal to 8 into sin 20. That is 8 into sin 20. അത് 0.34. That is equal to 2.72 centimeter. ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് PA? PA അതെത്രയാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ cos 20 is equal to PA by 8. Therefore, PA is equal to 8 into 0.93. That is 7.44 centimeter. What is the area of ABC? What is the area of PAB? PAB. അതാണ് C. Area of PAB. What is the area of PAB? That is half into PA into PB.
കാരണം ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ, ഉയരണം ബേസും മറ്റേത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെർഫോർ 10.11 സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് കിടക്കാം. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ മാൻ സീസ് എ ബോട്ട് അപ്രോച്ചിങ് ദ ഷോർ at an angle of depression 30 degree from the top of a lighthouse. After 6 seconds, the angle of depression becomes 60. വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ PDF ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ചെറിയൊരു സൂചനകൾ മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിനെ 30 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 30 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ബോട്ട് ഈസ് ഹിയർ. ബോട്ട് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് C ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 30 ഡിഗ്രി. കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് 30 ഡിഗ്രിയാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോട്ട് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നു, ഇവിടെ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 60 ഡിഗ്രി ആയി മാറുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം. അതിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വരക്കാം, ABC. ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഹൗ ലോങ് വിൽ ദ ബോട്ട് ടേക്സ് ടു റീച്ച് ദ ഷോർ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ ഇനി എത്ര സമയം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. റീച്ച് ദ ഷോർ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ 6 സെക്കൻഡ്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ബിക്കം 30. ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 30 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 60 ആയി. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് 6 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു. ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് H എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ABC ട്രയാങ്കിൾ ABC ഈസ് എ 30, 60, 90 ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ABC ഈസ് എ 30, 60, 90 ട്രയാങ്കിൾ. AB എന്ന് പറയുന്നത് H ആണ്. AC ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3H. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ AB ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് D, ABD, നമുക്ക് പറയാം AD ഇസ് ഈക്വൽ ടു H/√3 എന്ന് പറയാം. Therefore, what is CD? CD is equal to AC minus AD. Okay? CD is equal to AC minus AD. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2H/√3 എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Therefore, we can write AD is to CD is equal to, what is AD? AD എന്ന് പറയുന്നത് H/√3. This is 2H/√3. Therefore, cancelling it is 1:2. ഇതിങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് H ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1:2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. AD is to CD is equal to 1:2 എന്നാവുന്നു. AD is to CD is equal to 1:2. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലെത്താനായിട്ട് 6 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ CDയിലെ 2 ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് 3 സെക്കൻഡ് മതി. കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് 1:2 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയറായി, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനത്തെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4ാമത്തെ ചോദ്യം. ഒരു ഫിഗർ വരക്കണം. ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ, എ മാൻ സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ 40 ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് 15 meter. He sees the top of the tower at an angle 70 degree from the foot of the building. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നുമാണ് ഒരു ടവറിനെ നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇവിടെ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ. ഇതാണ് ഒരു ടവർ AD. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് എ മാൻ സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ്, ദിസ് ഇസ് ദ ടവർ, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ at an angle of elevation 40 degree from the top of a building. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിള് മുകൾ ഭാഗം 40 ഡിഗ്രിയിൽ കാണുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നു 40 ഡിഗ്രിയിൽ കാണുന്നു. താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിള് എത്ര ഡിഗ്രി കാണുന്നു? ദിസ് ഈസ് 70 ഡിഗ്രി. ഇതാണൊരു റഫ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ABCD, ഇത്രയും നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസിന് വൈ എന്നും, അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എന്ന് എഴുതി, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൈ. ഇതിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട റേഷ്യോയൊക്കെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ എടുക്കുക. AC നമ്മൾ വൈ എന്നും DEA എക്സ് എന്നും എടുത്തു. tan 40 = x/y. ഇതിൽ നിന്ന് 0.83 ആണ് =x/y. therefore x = 0.83y എന്ന് എഴുതാം. tan 70 = x + 15/y. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് y = 8.02 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, വീണ്ടും എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ y വാല്യൂ കൊടുത്ത് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6.65 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, therefore height of the tower is equal to 21. കണ്ടോ, ഇതും ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈറ്റ് 15 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഹൈറ്റ് 15 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സിനെ കൂടി ഈ 15 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റിൽ, അതുപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്.